Srimad Bhagavad Gita today. Bhagavad Gita as it is, translated by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupad Ki Jai. Okay, so this is the verse I found related to today's chapter 4 of Krishna book. So இன்னைக்கு ஒரு verse of Bhagavad Gita படிச்சிருவோம். Na jayante mriyate vakadachin. We are reading from chapter 2 text 20. For those who having Bhagavad Gita இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் 20வது ஸ்லோகம், chapter 2 text 20 படிச்சிட்டு இருக்கோம். So this is the shlokam that we gonna read today. I don't know if you guys can really see it clearly because I am தெரியுதா இதெல்லாம் பிளராக தான் இருக்க போல. சரி பரவாயில்ல, நீங்களாம் கூகுள் பண்ணிக்கோங்க. 20 சரியா, 2:20 chapter 2 text 20 சரியா. ना जयन्ते म्रियते वा कदाचिन्नायन् भूद्भा भवित्वा न भूह्य अजो नित्यो शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Okay, the slogam is, for the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. The soul, he is unborn, eternal, everlasting and primeval. He does not slain when the body is slain. Okay, அப்போனா இது வந்து ஆத்மாவை பற்றி குறியுது. இது பேசிக்கலி நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுமா, ஹாய் முரு, பேசிக்கலி என்ன புரிஞ்சுக்கணுமா, நம்மளும் ஆத்மாவும் வேறு. அப்போ யோசிப்பீங்க, நம்மளும் ஆத்மாவும் வேறு இல்லை, உடலும் ஆத்மாவும் வேறு. அப்போனா நம்மளும் உடலும் வேறு. வி ஆர் நாட் த body, we are the spirit soul. Okay, so the soul and the body have so many differences. பாடி வந்து ஒரு டைம் ஆகும்போது என்ன நடக்கும், அது அழிஞ்சு போகும். உடல் வந்து நீங்கள் பாருங்கள், குழந்தையாக இருக்கும்போது சின்னதாக இருந்தீங்க, அப்புறமா பாய்ஹுட்னா ஆகினீங்க, அப்புறம் டீனேஜ் ஆகினீங்க, அப்புறம் யூத் ஆகி அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் அடைஞ்சிட்டிங்க. You see, the body changes but the soul never change, but you are the soul. When யாராச்சும் இறந்த பிறகு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், he left the body அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அவன் பாடி அங்கே தான்ப்பா இருக்கே, அவன் அங்கே தான் இருக்கான். அப்போ யார் லெஃப்ட் பண்ணிட்டா? அப்போ எவ்வளோ நாள் யாரை அந்த பர்சனை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? அந்த பாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணோமா இல்லை அந்த பர்சனை ஐடென்டிஃபை பண்ணோமா? ஸோ ஏன்னா யூஸ்வலி ஹி பாஸ் த வே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அவன் அங்கே தானே இருக்கான், படுத்திருக்கானே. But the reason is, the soul is the person that we are showing all the time. So Krishna is telling the soul is unborn. ஆத்மாக்கு பிறவி இல்லாதது, eternal, நித்தியமானது, everlasting, எப்பயுமே இருக்கும், and primeval. He does not slain when the body is slain. அப்புறம் எப்போ வந்து உடல் அழிக்கப்பட்டதோ அந்த நேரத்தில் ஆத்மா அழியாது. சாரி, ஸ்னீசிங் பண்ணிட்டு. So that's the verse I wanted to share today. Basically, we all are body or soul. Commentல சொல்லுங்க, all of us, are we body or are we soul? What do you think? Tell me in the comment. Is this Bhagavad Gita? Yes, I just read Bhagavad Gita chapter 2 verse 20, which is Na jayante mriyate vakadachin nayan bhutbhava vidvana bhuyan varam. Soul, okay, yes, you are all the soul. Okay, I have another question. நீங்க எல்லாரும் ஆத்மான்னு சொல்றீங்க. Okay, all of you telling you all are soul. Fantastic. Very good. If you all are soul, what is the dharma of the soul? ஆத்மாயின் தர்மம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? அப்பனா ஆத்மாவோட தர்மா என்ன? Very nice. All of you are very good that you all understand that your needs, not this body, this soul. You see, the body will give you suffering. The mind, you are also not the mind. Don't think, oh, the mind dana. No. You're not the mind. You're not this body. This is just like a very nice Roshan Ravi to serve the Lord. Yes, that is what the ultimate dharma speaks. Savai pumsa paro dharmo yato bhakte adoksaje. It means the supreme dharma is to serve Lord Adokshaja, Lord Krishna. Okay, so now let us go to chapter 4. I'm very sorry I'm late today, but yet I'm here to continue these 89 days of Krishna Lila. Means every day we'll be reading from one chapter. So let us get a quick synopsis of a quick recap of what's happening. So we learned from day 1 how Mother Earth come in the form of a cow, went to Lord Brahma. Lord Brahma went to Tirupal Kadal, which is a Svetadip. அங்கே போன பிறகு மெடிடேட் பண்ணாங்க. கதை வேகமாக சொல்லிடுவேன், பிகாஸ் தி திங் இஸ், யாரெல்லாம் டே 1லேருந்து அட்டென்ட் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு கதை டே 1லேருந்து தெரியும். இன்றைக்கி வந்து டே நம்பர் 4ல் இருக்கும், 4வது சாப்டர் 4வது நாளில் இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து இந்த உபன்யாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், கிருஷ்ண கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் யாரெல்லாம் அன்னாரம் வர, ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சி, இதுக்கப்புறம் நான் எவ்ரிடே 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்குது. பிகாஸ் 9 o'clock இஸ் அ பிட் லிட்டில் early. ஏன்னா நீங்களாம் பெட்டுக்கு 10 மணிக்கு போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இது பெட் டைம் ஸ்டோரினா நான் 10 மணிக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன் சாப்டர் 2ல் என்ன பார்த்தோமா வந்து, மதர் தேவிக்கு வாஸ்
conceiving Krishna and how various devatas was coming and offering prayer to her. Chapter 3 yesterday, when we see how Krishna appeared in the middle of night in the prison of Kamsa to Devaki and Vasudev, and how Vasudev brought Krishna to Yashoda's place in Gokula. So that's basically the synopsis of what. Yeah, better 10 o'clock. Actually, after this I'll start at 10 o'clock because I think 10 o'clock is more easy. எல்லாரும் வந்து ஒரு அளவுக்கு செட்டில் ஆகிருப்பீங்க, வேலைலாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே தூங்குறதுக்கும் ரெடி ஆகிருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் தூங்காத முன்னே கடைசியாக நான் வந்துட்டு ஒரு கிருஷ்ண கதையை சொல்லிவிட்டு நான் வந்து உங்களை தூங்க வச்சுறேன். நீங்கள் எல்லாரும் கதையை கேட்டுட்டே தூங்கினா கூட பிரச்சனை இல்லை, கண்ணை வந்து கனவுல வருவார். சரியா? யாரெல்லாம் கிருஷ்ண கதையை ராத்திரி எவ்ரிடே கேட்டு தூங்கல, கண்டிப்பாக கண்ணை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கண்ணை கண்டிப்பாக கனவுல வருவார். ஸோ அதை நம்பிக்கையாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ண கதை நைட்டில் ஒரு பெட் டைம் ஸ்டோரியாக நம்ம கேட்குவோம். சரியா? அண்ணா தங்கச்சி, இப்போ நான் காமெண்ட்ஸ் அப்புறம் படிக்கிறேன். சரியா? நான் வந்து டக்கு கதையை சொல்லிடுறேன். நீங்களாம் தூங்கிற கட்டு ஒரு கதையை சொல்லி முடிச்சிடறேன். சரியா? 4வது அத்தியாயம். இப்போ என்ன நடந்துச்சு, நேற்று வந்து வசுதேவர் கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு போய் விருந்தாவனத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற தேவி துர்கா வந்து யசோதாக்கும் நந்த மகாராஜுக்கும் போகிறத அந்த பேபி எடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாரு. இப்போ என்ன நடக்குதா, இப்போ நான் ஐ எம் ரீடிங் ஃப்ரம் த சாப்டர் 4 which is known as Kamsa begin his precaution. Kamsa அவனோட ப்ரிக்யூஷன் ஆரம்பிக்கிறான். ஓகே, ஆஃப்டர் வசுதேவ் ஐ எம் ரீடிங் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா புக். ஓகே, கிருஷ்ணா புக்லேருந்து படிக்கிறேன். இந்த புக்கு யாருக்கெல்லாம் வேணுமா எனக்கு டிக்டாக்ல மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணுவேன். நீங்கள் போய் இந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம். இந்த புக்கு நான் அண்ணாட படிப்பேன், நீங்கள் புக்கு வாங்கி ஒரு காப்பி இருந்தால் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் கூட படிக்கலாம். ஸோ ஐ கோனா ரீட். ஓகே, திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா புக். கிருஷ்ணரோட எல்லாம் கதை 5000 வருடத்துக்கு முன்னே கண்ணன் என்ன கதை சொன்னாங்க எல்லாமே இந்த புக்கில் இருக்கும். ஓகே, ஐ எம் ரீடிங் ஃப்ரம் திஸ் புக். After Vasudeva adjusted all doors and gate, the gatekeeper awake and heard the newborn child crying. Okay, இந்த child தான் வந்து யசோதா வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த child, which is Mother Durga. Kamsa was waiting to hear the news of the birth of the child. The gatekeeper immediately approached him and informed that the child was born. And that time, Kamsa got up from his bed very quickly and exclaimed, "Now the cruel death of my life is born." You know, Kamsaக்கு வந்து ஸ்கைலேருந்து மெசேஜ் வந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? தேவகியின் 8வது குழந்தை, ஆண் குழந்தை வந்து கொல்லப்படம்னு. Kamsa became perplexed now that his death was approached, and his hair stand on the end. Immediately he proceeded towards the place where the child was born. தேவகி, யார் தேவகி? கிருஷ்ணர் அம்மா. அவங்க இப்போ கையில் வந்து பேபி கேர்ள் வச்சுருக்காங்க. பேபி கேர்ள் யார்? அவங்க தான் துர்காதேவி. On seeing her brother approaching, prayed in a very meek attitude to Kamsa. கம்சாங்கிற தேவிக்கு பணிவாக வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. My dear brother, please do not kill this female child. I promise that this child will be a wife of your son. Therefore, don't kill her. You are not to be killed by any female child. That was the omen. You are to be killed by a male child. So please do not kill her, my dear brother. You have killed so many children who was just born, shining as the sun. This is not your fault. You've been advised by your demonic friend to kill my child. But now I beg you to excuse this girl. So இப்படி தான் வந்து எல்லாரும் கேட்குறாங்க. யூனோ, what time I just started the class. So Devaki is actually pleading to Kamsa, no, please don't kill the child. But Kamsa, you know, being a very cruel, he never even care. Kamsa is such a wicked. கண்ணனோட தேவகியோட அம்மா, கண்ணனோட அம்மா தேவகி இருக்கலாம், அவங்க வந்து ப்ளீட் பண்ணுறாங்க, பரவாயில்ல இந்த பிள்ளையாச்சும் விட்டுரு, இந்த பிள்ளையை கொல்லாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சொல்லும் போது he never even cared about this. And that time what happened, Kamsa take the child, you know, take the female child. I think I'll show the picture so that all of you can relate more with pictures than just stories, you know. இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் தானே வரும். இந்த பிக்சர் ஒன்று இருக்கா, அழகான பிக்சர் இல்லை? ஹாய், இட்ஸ் ஒன்லி கிருஷ்ணா காட். எஸ், இந்த பிக்சரை காணும். ஒரே நேமிங் செரமோனி அது இதுன்னு போச்சு. சரி பரவாயில்ல, அந்த பிக்சர் காணும். எனிவே, ஸோ கம்சா என்ன பண்ணுவார், அந்த பெண் குழந்தை எடுத்து அப்படி கீழே போட்டு, எப்படி வந்து நம்மளாம் தைப்பூசத்துக்கு செதிர் தேங்காய் உடைப்போம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி இந்த பெண் குழந்தை எடுத்து செதிர் தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி கீழே போட பார்த்தாராம். போடும்போது அந்த குழந்தை அப்படியே ஆகாயத்தில் பறந்து போய் 8 கரங்களாக
துர்கா தேவியாக காட்சி கொடுத்தாங்களாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஓகே. யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க ஜஸ்ட் டெல் யூ, நான் ஒன்றும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம். நான் முதல் எனக்கு கதையை சொல்லி முடிச்சிடறேன் குவிக்லி. அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா கேள்விகளும் ஒன்று படித்து ஆன்சர் பண்ணுவேன், சரியா? தேர் இஸ் அ Q&A செஷன் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட். ஓகே, அபவுட் 10:45 வந்து நான் Q&A செஷன்ஸ் இருப்பேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் முதல் அமைதி கதையை கேளுங்க, சரியா? கதையை நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். So the baby child is actually Durga Devi, because Durga is eternally known as Padmanabha Sahodri. She is the younger sister of the Supreme Personality of Godhead. Okay, Padmanabha Sahodri na Ambal Lalita Sahasranamathileye வந்து அம்பாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, because she is the dearest younger sister of the Lord. So now this Durga Devi will come and tell to Kamsa, she'll address to Kamsa and telling, you rascal, how can you kill me? The child who will kill you is already born before me somewhere within this world. Don't be cruel to your poor sister. இப்படின்னு வந்து அம்பாள் சொல்லுவாங்க. After this appearance, goddess Durga become very famous by various name in all part of the world. இந்த நடந்ததுக்கப்புறம் அம்பாள் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக எல்லா பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். They will be worshipping Ambal in various part of the world. So this is the pastime which happened. Okay, after hearing this, Kamsa become very overwhelmed with fear, and out of pity he immediately released Vasudeva and Devaki. You know the pastime, like Vasudevarum Devakiyum jailல வச்சு இந்த அம்பாள் வந்து காட்சி கொடுத்த பிறகு immediately அவர் வந்து வசுதேவரும் தேவகியும் ஜெயிலிருந்து சிறையிலேருந்து வெளியாக்கிடுவார். And he said that, my dear sister, யார் கம்சா அந்த அசுரன் சொல்கிறான், my dear sister and my dear brother-in-law, I have acted just like demon in killing my own nephews. I have given up all consideration of an intimate relationship. I do not know what will be the result of the act of mine. Probably I shall be sent to hell where killers of Brahmanas go. I am surprised, however, the celestial prophecy does not come true. Because அவர் யோசிக்கிறாரு, இந்த திடீர்னு அந்த ஒரு ஒரு ஆகாயத்திலேருந்து ஒரு வாய்ஸ் வந்துச்சு, ஒரு சப்தம் வந்துச்சு. அந்த சப்தம் தான் வந்து சொன்னிச்சு, இந்த மாதிரி வந்து தேவகியின் 8வது குழந்தை மூலியமாக தான் உனக்கு மரணம் ஆடும் அப்படின்னு சொன்னிச்சு, தெரியுமா? நான் இஸ் வண்டரிங், தேவிக்கியோட 8வது பிள்ளை தானே என்னை கொல்லணும்னு சொன்னாங்க, இன்னும் அது நடக்கவே இல்லை, 8வது குழந்தை பெண் குழந்தையாக பிறந்திருக்கு. பிகாஸ் he didn't know what all happened in between. கிருஷ்ணர் வந்துட்டு வசுதேவர் வந்து தூக்கி விருந்தாவனத்துக்கு போய் யசோதாவது பிள்ளை எடுத்துகிட்டு வந்து, இந்த கதை கம்சனுக்கு தெரியாத. ஸோ இந்த கதை தெரியாதவருக்கும் நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரி கம்சா வந்து நிறையா விஷயத்தை வந்து வசுதேவரும் தேவிகிட்டையும் பேசுவார், மன்னிப்பு கேட்பார். யூ ஃபீல் வெரி பேட் ஃபார் டூயிங் திஸ், you feel very bad, extremely bad, and you start to grieve for doing all this. All these stories are absolutely true. It's not mythological, it's absolutely, it happened 5,000 years ago. There is evidence of these stories happen. It's told from generations to generation to generations. It's coming from a bona fide parampara. It is the Vedic scripture. It's just that we need to have faith to accept all this. So these are the beautiful pastimes. Then while Kamsa was speaking to his brother-in-law and sister, tears flows from his eyes and he fell down at their feet. காலில் உளுந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு கம்சா. Believing the words of Durga Devi, to whom he tried to kill, Kamsa immediately released his brother-in-law and sister. வசுதேவரும் தேவகியும் வந்து சிறையிலேருந்து வெளியாக்கிட்டாராம். அம்பாள் துர்கா சொன்னப்போ, டோன்ட் பி க்ரூவல் டு யோர் போர் சிஸ்டர்னு. ஹீ பர்சனலி அன்லாக்ட் த அயர்ன் ஷெக்கல்ஸ் அண்ட் வெரி சிம்பத்தட்டிக்லி ஷோட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஜஸ்ட் லைக் அ ஃபேமிலி மெம்பர். இவ்வளோ நாள் ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியல, ஜெயிலில் போட்டு அடித்து ஒரு பிள்ளைங்க கருணை இல்லாமல் கொண்ட கம்சனுக்கு திடீர்னு எங்கேருந்து தான் இந்த கருணை வந்துச்சு எனக்கே தரல. ஆனால் ஏதோ அம்பாள் சொன்னனால இவர் கேட்டு இந்த கருணையாக வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் கொஞ்சம் கருணையாக நடந்துக்கிட்டார். When Devaki saw the brothers so repentant, she became pacified and forget all eroticous activity against her children. Vasudev also forgetting all past incident and spoke smilingly with his brother-in-law. Actually, it's very surprisingly that things which Kamsa did apparently seems like cannot be forgiven. Like killing your own children. Imagine someone comes and kills your children, not 1, 2, 3 but 6 of your children mercilessly. And yet this is a great quality of Vasudeva and Devaki, a very forgiving quality that actually we can learn from them. Vasudeva is the father of Krishna and Devaki is the mother of Krishna. So they exhibit this very extraordinary quality of forgiving people. And like that, they had a very nice conversation. And the next day, because இதெல்லாம் மிட் நைட்டில் நடந்துச்சு, Krishna was born in the midnight, the baby was exchanged in the midnight, and when they brought the baby started to cry. So Kamsa இந்த மிட் நைட்டில் கூட தூக்கம் இருக்கோ இல்லையோ, ஐயோ என் மரணம் பிறண்டு விட்டது சொல்லி உடனே வந்து அந்த பேபி கொல்லணும் பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தா அம்பாள். ஸோ அந்த நைட்லேயே வந்து சிறையிலேருந்து வெளியாக்கிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே காலையில் என்ன பண்ணுறான்னா, கம்சன் வந்து அவனோட அசுர குலத்தோட கவுன்சிலர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்றான். அதுங்களுக்கும் அந்த அசுர குலத்தில் எங்கள் மினிஸ்டர்ஸு கேபினெட்டு HODs தான் இருக்குது பாருங்களேன்.
அதுங்கிட்டலாம் கூப்பிட்டு அதுங்கக்கிட்ட கதையை சொல்கிறான். நேற்று நைட் என்னத்தை நம்ம நடந்துச்சு இங்கே ஜெயிலில் எங்கள் அரண்மனையில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துச்சு, ஆண் குழந்தை இல்லாமல். அதை தூக்கி எரிஞ்சா பார்த்தா அது துர்கா அம்பாள் வந்திருக்கா. அவள் டோன்ட் பி குரூவல் சொன்னோன்னே நானும் ஐயோ அம்பாள் இப்படி சொல்லிட்டாங்களே சொல்லிட்டு நானும் வந்து பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு 2 பேரையும் விட்டுட்டேன் வசதி முறை சொன்னேன். இப்போ இந்த அசுர குலத்தை மினிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்லுதுங்களா, டியர் சார், let us know to make arrangement to kill all children who was born within the last 10 days in row in all cities. இங்கே பாருங்களேன், இதுங்க இப்படி இருக்குதுங்கன்னு எல்லா குழந்தைங்களை போய் கொண்டுருவோம் பேசாமல். ஏன்னா கண்டிப்பாக எங்கேயோ பிறந்திருக்கு ஒன்றை கொல்ல போகிற குழந்தை, சிம்பிள் எல்லாத்தையும் கொண்டுடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு the demons think. And in such a way they started to give so many demonic plan to Kamsa. Kamsa கிட்ட இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then Kamsa being influenced by all the mode of passion as well as influenced by mode of ignorance, the only business was to create enmity with the saintly people, because he was so engrossed in this mode of ignorance and passion. He himself in madness that he doesn't know what is good, what is right, he's simply doing it. And such activity can only reduce the duration of life. Prabhupada சொல்றாரு, the demons accelerates the process and invited your death as soon as possible. The result of persecuting saintly people is not only ultimately that, but act is so offensive the actor gradually loses his beauty, fame, and his religious principle, and his promotion to higher planets are also checked. Derived by various mental concoction, the demon diminish all kind of welfare, and offense of the lotus feet of devotees and brahmanas is the greater offense and committed at the lotus feet. அப்பனா பிராமணர்களோட பாதத்தில் பிராமணர்கிட்ட அபராதம் என்பது அவர்கிட்ட வந்து பக்தர்களை நீந்துறது வந்து பகவான்கிட்ட நீன்றப்போட பக்தர்களை நீண்டனமா அது வந்து ஒன்றும் பெரிய பாவம். அப்புறம் பக்தர்கள் மனசு புண்படுத்தக்கூடாதுன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. Thus godless civilization become the source of all calamities. அப்புறம் தெய்வ நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சிவிலைசேஷன் தான் வந்து எல்லா வகை கஷ்டங்களுக்கு காரணம்னு இங்கே சொல்லி thus end the Bhakti Vedanta purport for the 4th chapter of Krishna book, which is Kamsa begin his persecution. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டரில் என்ன முழுக்க கம்சன் வந்து ஒரு சினாப்சிஸ் சொல்லுற. கம்சன் எப்படி வந்து எத்தனையோ வகையான எப்படி வந்து இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு எங்கேயோ அவனை கொல்ல போகிறவன் ஒருத்தனை பிறந்து விட்டான். கம்சனை யார் கொல்ல போகிறா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். anyone have any idea who is going to kill Kamsa? யார் கம்சன் பயப்படுறான்? யாருக்கு கம்சன் ஆக்சுவலி பயந்துக்கிட்டு இருக்கான்? ஏன்னா கம்சன் வந்து யாருக்கு பயப்படுறான்? கிருஷ்ணா. ஓகே, அட்லீஸ்ட் யாரெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா நான் சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன். நீங்களாம் இருக்கீங்கன்னு ஆக்டிவாக கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னு. ஓகே, யாரெல்லாம் கிருஷ்ணானா எல்லோரும் கிருஷ்ணா டைப் பண்ணிடுங்க. எனக்கு நான் கமெண்டில் பார்த்து அழுணும். ஓகே, நீங்களாம் இருக்கிறீங்க. ஓகே, கேண்டி ஃப்ளாஸ், தமிழ்ச்செல்வி, முருராவ், கீரன், கெவின், ஷாஷ்வின், சக்தி, ரோஷன். ஓகே, இந்த மாதிரி. ஓகே, டுவர்ட்ஸ் தட் பிகாஸ் he was so afraid that Krishna, Sudarshan also him. So he was so afraid that the Lord will come and kill. So this is the chapter 4. Chapter 4 வந்து actually very ஷார்ட்டான சாப்டர் தான், ரொம்ப இல்லை. ஏன்னா பேசிக்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அட்வன் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா படித்தோம். 2வது சாப்டர் ப்ரேயர்ஸ் ஃபார் த தேவதாஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா இன் த womb ஆஃப் தேவகி. 3வது சாப்டர் நேற்று படித்தோம், கிருஷ்ணர் எப்படி அவதாரம் எடுத்தார், எப்படி வந்து அவர் ரிப்பேர் பண்ணார், எப்படி வந்து லோகத்தை ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஆஸ்பிஷியஸாக இருந்துச்சு பகவான் அவதரிக்கும் போது. அண்ட் த fourth chapter is Krishna begins his Kamsa begin his persecution. So how he started to think of wicked idea how to like kill all the babies. So இப்போ next chapter நாளைக்கு என்ன பார்ப்போமா, chapter 5 meeting of Nanda and Vasudeva. இதுதான் நாளைக்கு படிப்போம். So hope everyone